اہل بیت علیہم نے دہریوں سے اور زنادقہ سے بہت زیادہ مناظرے فرمائے. جو خدا کے منکر ہیں, جو خدا کے وجود کے منکر ہیں, ان سے مسلسل اہل بیت علیہم کے مختلف مناظرات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں. ایک بڑا خوبصورت مناظرہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب مصر میں رہا کرتے تھے. بس توجہات تھوڑی میری طرف رکھیے گا. کہتے ہیں ایک صاحب مصر میں رہا کرتے تھے جو کہ خداوند متعال کے وجود کے منکر تھے. اچھا, انہیں پتا چلا کہ مکے میں کوئی شیعوں کے امام ہیں, مسلمانوں کے امام ہیں جو اس سال حج پہ تشریف لائیں گے, اور وہ بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور ان کے مناظرات بہت زیادہ مشہور ہیں. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے, دیکھتے چل کے وہ مکے میں کیسے دکھتے ہیں اور کون ہے, اور میں ان سے خدا کے وجود پہ مناظرہ کروں گا. کہتے یہ مصر سے چلا, مکے پہنچا, کیا دیکھا کہ چھٹے امام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. اب دیکھیں اس کے پاس کتنا زیادہ غرور و گھمنڈ و تکبر, کیونکہ اس سے پہلے اس کا مقابلہ کسی حقیقی عالم سے نہیں ہوا تھا, کسی حقیقی عالم سے اس کا مقابلہ نہیں ہوا تھا. تو لہٰذا جو اس کا عقیدہ تھا اس عقیدے پہ یہ بہت ہی زیادہ مغرور تھا کہ بھائی کوئی خدا اس دنیا میں نہیں ہے, یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے, یہ سورج و چاند خود بخود نکل رہے ہیں, یہ روز و شب خود بخود آ جا رہی ہے. یہ اس کا عقیدہ تھا. یہ دوڑتا ہوا چھٹے امام کے پاس گیا, کیونکہ یہ گھمنڈ و غرور میں چور تھا اور کسی اصلی عالم کے سامنے پہنچا نہیں تھا. تو یہ بد اخلاقی اور بدتمیزی کے ساتھ مولا کے پاس گیا, اور باقاعدہ اصول کافی میں روایت موجود ہے. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے اپنا کاندھا امام کے کاندھے سے مارا, اپنا کاندھا امام کے کاندھے سے مارا. اچھا, سامنے کون ہے؟ امام وقت. امام تو جانتے ہیں کہ اس کے دل میں سوال کیا چل رہا ہے, امام تو سوال جانتے ہیں. اب جیسے اس نے کاندھا مارا اور کاندھا مارنے کے بعد کہا کہ تم ہی وہ امام ہو, حضرت نے فوراً اس سے سوال کیا. جیسے اس نے حضرت کے کاندھا مارا, حضرت نے سوال کیا ذرا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ عبد الملک. تمہارے بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. اب حضرت نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ذرا بتاؤ, ملک کہتے ہیں بادشاہ کو, عبد کہتے ہیں بندے کو. بھائی غور فرما رہے, ملک بادشاہ کو, عبد بندے کو, کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہ عبد الملک. حضرت نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ تم کس بادشاہ کے بندے ہو؟ وہ بادشاہ آسمانی بادشاہ ہے یا زمینی بادشاہ؟ کہ تمہارا بیٹا اللہ کا بندہ ہے, ذرا بتاؤ وہ اللہ آسمانی اللہ ہے یا زمینی اللہ؟ کہ ذرا بتاؤ وہ زمینی اللہ ہے یا آسمانی اللہ؟ پھر حضرت نے سوال کرنے کے بعد جواب کا انتظار نہیں کیا, بلکہ ایک جملہ فرمایا کہ تم جو بھی جواب دو گے ذلیل و رسوا ہوگے, کہ جو بھی جواب دو گے خود ذلیل و رسوا ہوگے. یہ کہہ کے امام چلے گئے. اب یہ تعجب میں پڑا ہشام ابن حکم, امام صادق کے ایک بہت جلیل القدر صحابی اور امام کے شاگرد, اب اس آدمی کے پاس اور آنے کے بعد کہ امام کیا ہوا, امام نے سوال کیا جواب کیوں نہ دیا؟ کہ امام نے جواب میرے سوال کرنے سے پہلے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا, کہ میرے سوال کرنے سے پہلے. یہ دیکھیں امام نے کیوں ایسا کیا, کیونکہ اس نے امام کے ساتھ بدتمیزی کی تھی, اس نے امام کے ساتھ بدتمیزی کی تھی. اب امام اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد فرمایا کہ تم ایسا کرو, جب میں خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہو جاؤں تو فلاں مقام پہ ہمارا خیمہ لگا ہوا ہے, وہاں آنا, وہاں ہم سے بحث کرنا. اب یہ خانہ کعبہ کا طواف مکمل ہوا. میں نے کہا تھا, ایک جملہ کہا تھا, اگر آپ حضرات نے غور کیا ہو, جب مقابلہ ایک اچھے عالم دین سے ہوتا ہے تو لوگوں کی فکریں اور لوگوں کے نظریات خود بخود بدل جاتے ہیں, بدل جاتے ہیں. ایک وقت تھا یہی زندیق, یہی دہری جو مولا کے پاس آیا تھا تو آنے کا انداز کیا تھا؟ اپنا شانہ مولا کے شانے سے مار رہا تھا. لیکن جب اسے اندازہ ہو گیا کہ سامنے جو آدمی کھڑا ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں, پھر جب یہ خیمے میں آیا تو روایت کے الفاظ ہیں کہ دو زانو ہو کے ادب و احترام کے ساتھ سر جھکا کے بیٹھ گیا. اب اسے اندازہ ہو گیا کہ میرے سامنے بیٹھی یہ شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اب جب سامنے بیٹھے پھر حضرت نے سوال کرنا شروع کیے کہ اچھا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا خود بخود چل رہی, اس دنیا کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں, یہ سورج خود بخود نکل رہا ہے, یہ چاند خود بخود نکل رہا ہے؟ حضرت نے کہا میں سوال کروں گا, بسم اللہ, کہ ذرا یہ بتاؤ کیا تمہارا عقیدہ, تمہارا یہ ماننا ہے کہ اس زمین کے اندر بھی کچھ ہے, اس زمین کا نچلا حصہ بھی ہے اور اوپر والا حصہ بھی ہے؟ کہ جی اس زمین کا نچلا حصہ بھی ہے اور اوپر والا حصہ بھی ہے. کہ اچھا کیا تمہیں پتا ہے کہ اس نیچے والے حصے میں کیا ہے اور اوپر والے حصے میں کیا ہے؟ کہ نہیں پتا. کہ کیا تم نیچے والے حصے میں گئے کہ نہیں گئے؟ کہ اچھا. کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ آسمان کے اوپر بھی کچھ ہے؟ کہ نہیں پتا. کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ آسمان
आसमान के ऊपर भी कुछ है कि नहीं पता, कि क्या तुम आसमानों पे गए कि नहीं गए। कि मौला ने फरमाया, जुमलों पे गौर कीजिएगा, मौला ने फरमाया ना तुम मशरिक में गए, ना मगरिब में गए, ना जमीन के नीचे गए, ना आसमानों के ऊपर गए, फिर तुम इनकार कैसे कर रहे हो कि जमीन में कुछ नहीं है, आसमानों में कुछ नहीं है। फिर जुमला फरमाया कि सुनो कि ना तुम जमीन के बारे में कुछ जानते हो, ना आसमानों के बारे में कुछ जानते हो, ना जमीन के अंदर तुम गए जो तुम्हें पता चले जमीन के अंदर क्या है, ना आसमानों के ऊपर तुम गए जो तुम्हें पता चले आसमानों के ऊपर क्या है। जब तुम मखलूकात के बारे में जानते ही नहीं हो तो खालिक का इनकार कैसे कर रहे हो। जब तुम अल्लाह की मखलूकात के बारे में जानते ही नहीं हो फिर तुम इनकार कैसे कर रहे हो खालिक का। जब तुम जमीन में गए नहीं, तुम्हें पता चले कि जमीन में कैसे कैसे खुदा ने खजाने छुपा के रखे। फिर हजरत ने जुमला फरमाया कि देखो यहाँ पे एक रिवायत का बड़ा खूबसूरत लफ्ज मौजूद है, कहते जब ये आया था तो खुदा का इनकार कर रहा था, लेकिन जब इमाम से बातचीत करता रहा तो इस नतीजे पे पहुंचा। रिवायत के अल्फाज ये हैं कि ये एक लकड़ी लिए हुए, जब मौला ने इससे सवाल किया कि बताओ जमीन और आसमान में कुछ है या नहीं, तो ये लकड़ी लिए, जब होता ना कभी कभी इंसान जब सोचता है तो कुछ ना कुछ करने लगता है, कहते हैं ये लकड़ी लिए जमीन पे ऐसे वो लकीरें खींचने लगा, बच्चों की तरह जब बच्चे सोचते हैं तो हाँ करके जो है लकीरें खींचते रहते हैं ना जमीन पे, कहते हैं ये लकीरें खींचता रहा, सोचता रहा। तो समझ में ये आता था कि जब ये आया था तो मुनकिर खुदा था, लेकिन जब इसकी गुफ्तगू इमाम से हुई तो इनकार से निकल के शक की मंजिल पे पहुंच गया। भाई शक की मंजिल इनकार की मंजिल से बेहतर है, शक की मंजिल इनकार की मंजिल से बेहतर है। अब हजरत ने यहाँ क्या खूबसूरत जुमले फरमाए कि तुम्हें जब कुछ नहीं पता, ना तुम जमीन पे गए ना तुम आसमान पे गए, कहे ये जो शक है ये आजिजी होती है इल्म के मुकाबले में। जब इंसान के पास इल्म नहीं होता है तब वो शक का शिकार होता है कि तुम अगर खुदा के बारे में पूछना चाहते हो तो हमसे पूछो, हम तो कभी खुदा के बारे में शक नहीं करते, हम तो कभी खुदा के बारे में शक नहीं करते, हम यकीन की मंजिलों पे फायज हैं कि तुम्हें अगर खुदा के बारे में सवाल करना हो तो मुझसे करो, हम बताएंगे तुम्हें खुदा के बारे में। अब देखें इनका अकीदा क्या था, इस दहरी का, इस जिंदगी का अकीदा क्या था। अकीदा ये था कि ये दुनिया खुद ब खुद चल रही है, ये सूरज और चांद खुद ब खुद निकल रहे हैं और खुद ब खुद डूब रहे हैं, इन्हें निकालने वाला कोई नहीं है, इन्हें डुबाने वाला कोई नहीं है। हजरत ने मुस्कुराते हुए उस मिस्री जिंदगी की तरफ देखा, उस दहरी की तरफ देखा और देखने के बाद फरमाया कि ऐ आने वाले, क्या तू इस सूरज में गौर नहीं करता, इस चांद में गौर नहीं करता, इस रोज और शब में गौर नहीं करता। अगर ये चांद और अगर ये सूरज मुख्तार होते, खुद ब खुद निकलते और खुद ब खुद डूबते, इन्हें निकालने वाला कोई ना होता, इन्हें डुबाने वाला कोई ना होता, तो जाके सूरज से कहो दम हो तो किसी दिन रात में निकल के दिखाए। अगर सूरज का खुद इख्तियार है, खुद ब खुद सूरज निकल रहा है तो दम हो तो किसी दिन रात में निकल के दिखाए। पता ये चलता है हर रोज सुबह को निकलना और शाम को डूबना इस बात की दलील है कि कोई निकालने वाला है, कोई डुबाने वाला है, कोई है जो इस निजाम हस्ती को बैठे चला रहा है, कोई है जो इस निजाम हस्ती को चला रहा है। ये दुनिया खुद ब खुद नहीं चल रही, इसे चलाने वाला मौजूद है। मैंने मिसाल दी थी, एक छोटी सी छोटी शय बगैर खालिक के, बगैर पैदा करने वाले के पैदा नहीं हो सकती, तो कैसे मुमकिन है ये इतनी बड़ी कायनात, ये इतनी बड़ी दुनिया खुद ब खुद पैदा हो जाए। अगर इंसान खुद अपने वजूद में, सिर्फ अपने वजूद में गौर करे, वजूद छोड़ो। आज रात मैं आप हज़रात से कहूंगा, जवानों मेरी बात को अगर माने तो आज रात जब आप बिस्तर पे लेटे तो सिर्फ एक चीज के बारे में गौर कीजिएगा और सुबह मुझे बताइएगा अगर बता पाए। आंख के बारे में गौर कीजिए, कभी लेट के सोचिए क्यों बनाने वाले ने क्या चीज बनाई, बनाने वाले ने क्या चीज बनाई, कितनी अजीब और गरीब शय। इस आंख की नसों के बारे में गौर करें, कितना बारीक है खुदावंद मुतआल, कितना बारीक है, कितना लतीफ है। यही वजह है जो मुनकिरीन खुदा है, जो वजूद खुदा के मुनकिर हैं, मासूमीन ने फरमाया दुनिया के सबसे बदतरीन लोग हैं, दुनिया के सबसे बदतरीन और बेइंसाफ लोग हैं। अमा जहां चारों तरफ खुदा के वजूद पे दलील ही दलील हो, वहां खुदा के वजूद की दलील ढूंढ रहे हो। हम अभी बाहर निकलो तो देखो क्या बारिश हो रही है। क्या इस बारिश को देखने के बाद जहन में सवाल नहीं होगा कि कोई तो है जो ये बारिशें नाजिल कर रहा है? भाई कोई तो है जो बारिशें नाजिल कर रहा है। ये खूबसूरत परिंदे, ये खूबसूरत हवाएं, ये आसमान का बगैर किसी सुतून के टिके रहना, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, कोई तो है इन सारी चीजों में तदबीर कर रहा है, मुनज्जम कर रहा है।